Xtream channel ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. So today we are going to learn about energy and its sources. So ಇವತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is energy first of all? Energy is the capacity of a physical system to perform work. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ. ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ is called as energy. Energy exists in several forms such as heat, kinetic or mechanical energy, light energy, potential energy, electrical energy or other forms. So energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another form. So some of the forms are as listed. So ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಉದ್ಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sources of energy. So there are basically two sources of energy: conventional or non-renewable energy sources. The second one, non-conventional or renewable energy sources. So we will look into deep into the what are the conventional and what are non-conventional energy sources. The first one, conventional or non-renewable energy sources. The term conventional means not usual or extreme or ordinary. Conventional energy sources are the traditional sources of energy like coal and petroleum. Conventional energy sources are finite. They will not last forever. So conventional sources of energy ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ. So that is called as non-renewable energy sources or conventional energy sources. Now let's look at some of the non-renewable energy sources. That is natural gas. Natural gas in its purest form is pure methane, but before it is refined, it also contains varying amount of ethane, propane, butane and carbon dioxide. When refined, it is cordless and odorless, but can be burnt to release large amount of energy. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಸ್ಟವ್. ಸೊ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅದು ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮೀಥೇನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಥೇನ್, ಪ್ರೊಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಫೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ non-renewable energy. This will be used in your daily house. So in your gas stove. So that is the natural gas. So another example is coal. Coal releases large amount of energy when it is burnt. Coal is formed by dead plants being put under significant pressure and temperature for millions of years. So ಕೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೋಲ್ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್: ಲಿಗ್ನೈಟ್, bituminous coal and anthracite. Bituminous coal is the best for releasing energy and is the most commonly mined type of coal. So coal alli ಕೆಲವು types ಇವೆ. So these are the 4 types, and bituminous coal is usually used in the industries or they are mined usually. Next, petroleum. So what is petroleum? That is one of the non-renewable source of energy. Petroleum is formed from compression of animals and plant remains over millions of years. So petroleum ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ it is usually located deep below the earth's surface and is then refined to produce a number of different products including gasoline, heavy fuel oil,
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಕೆಲವು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಆಗಲಿ, ಹೆವಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ? So conventional energy sources are proven technologies which can produce energy regardless of the weather conditions, unlike solar and wind power, which may go for days without being produce substantial amount of power. So main advantage ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೂವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ವೆದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಬೇಬಿ ವಿಂಟರ್, ಸಮ್ಮರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವೆದರ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ರೇನಿ ವೆದರ್ ಆಗಲಿ, ಸನ್ನಿ ವೆದರ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೆದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಲೋಯರ್ ದೆನ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಕ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ conventional energy sources. So what are the disadvantages? Petroleum, gas and coal are non-renewable energy sources, which means that they will eventually run out. So ಈ non-renewable energy sources ಏನಿವೆ ಅವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ತವೆ. They are not accessible further. So once they are completed, then you cannot reproduce them. So that is the main disadvantages. These energy sources also release greenhouse gases like carbon dioxide into the atmosphere, which contribute to global warming. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಅರ್ಥ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ which can lead to acid rain and mercury, which is harmful to humans when ingested. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನು ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡೋಣ, ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರನ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Renewable energy, which comes from natural resources such as sunlight, wind, rain, tides and geothermal heat, which are renewable. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು? ಸೊ ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ವಿಂಡಿಂದ, ರೇನ್, ಟೈಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ is an alternative to fossil fuels and nuclear power and was commonly called as alternative energy. So this is the main points of renewable energy. Next, what are some of the renewable energy? Let's look into them. So a list of renewable energy sources: biomass, hydrothermal, geothermal, solar, tidal, wave, wind and wood. So these are some of the sources of renewable energy. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ 4 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಟು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರನ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. Modern wind turbines ranges from around
600 kilowatt to 5 megawatt. So as the wind speed increases, power output increases dramatically. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಂಡಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ವಿಂಡ್. So when the turbines rotates, that is the blades or the fan rotates, then it produces energy. So it may be around 600 kilowatt or 5 megawatt ವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಫ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಸಿಚುವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಆಫ್ ಶೋರ್, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಹೈಟಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಪವರ್. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್. Since water is about 800 times denser than air, even a slow flowing stream of water can yield considerable amount of energy. So as you know that water is more dense than air. So air ಗಿಂತ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈವನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಪವರ್ ಈಸ್. There are many forms of water energy. Micro hydro systems are hydroelectric power installations that typically produce up to 100 kilowatt of power. There are many of these installations around the world, including several delivering around 50 kilowatt in the Solomon Islands. ಸೊ ಇದು ಸೊಲೊಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ 50 ಕಿಲೋವಾಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್. ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ renewable energy. So another example of renewable energy source is solar energy. Solar energy is the energy derived from the sun through the form of solar radiation. Solar powered electrical generation relies on the photovoltaic and heat engines. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. A partial list of other solar applications include space heating and cooling through the solar architecture, daylighting, solar hot water, solar cooking, and high temperature process heat for industrial purposes. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಲೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೋಲಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ and high temperature process for heat in the industrial purpose. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ is called as biomass. Biomass is a renewable energy source because the energy in it comes from the sun. Through the process of photosynthesis, plants capture the sun's energy. ಸೊ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಡ್, ದ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಬಯೋಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್, ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ indefinitely. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್. Then next we'll look into what are the advantages of renewable energy sources. So renewable energy sources consist of solar, hydro, wind, geothermal, ocean and biomass. So the most common advantage of each is that they are renewable and cannot be depleted. So ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು
ಖಾಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ like non-renewable energy sources. So renewable energy are clean energy. Since their sources are natural, the cost of operations is reduced and they also require less maintenance on their plants. So ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. That is the main advantage of renewable energy sources. Next we'll look into disadvantages. So disadvantages of renewable energy sources. A common disadvantage to all is that it is difficult to produce the large quantities of electricity their counterpart, the fossil fuels, are able to. Since they are also new technologies, the cost of initiating them is high. ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ವಿಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಬ್ಲೋ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಈಗ ವಿಂಡ್ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅವು, ಹಾಗೂ ವಿಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಟು ಬೈ ಹೋಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ disadvantages of renewable energy sources. So that's it for this video. So if you had learned something about energy and its sources, please give a like to the video, comment, and please subscribe to the Xtream channel.